ਅੱਜ मैं तुहाडे नाल गल करनी है एक हवाई सिख दी। अजिहा उड़ना सिख जिसने अजे मारका अजिहा मारिया जे कि हवाई सेना दे विच उस वर्गा कोई अजे तक पहुँच नहीं सकिया, उस पद्धर तक कोई पहुँच नहीं सकिया। जिक्र करन लगियां मेर सिंह कलोनी दे विच जो पटियाले दे अंदर है, जिन्ने भी जिने दुख निवारण साहिब कदे आए होणगे बहुत थोड़िया नूं पता होना है। उत्थों सिर्फ 200 गज दूर मेहर सिंह कलोनी है। उस कलोनी दे विच एक घर जे, एक अजिहे हीरो दा जांबाज दा जिसका सानी कोई अजे तक बन ही नहीं सकिया। वो मेहर सिंह जो फैसलाबाद पाकिस्तान विच सरदार तरलोक सिंह जी दे घर पैदा होए सन 20 मार्च सन 1915 विच। उदों शायद किसी नूं कियास भी नहीं होना, मोटिया मोटिया अखां वाला ते जिस तरीके की चौड़ी छाती ते दग दग करदा चेहरा कि इहो जिहा जिस ते अपार किरपा ही होई होएगी रब दी कि इन्ना उस समय दा, क्योंकि गल पुरानी है जिहड़ी मैं गल कर रही हाँ, उन्हां समयां विच भी एयर फोर्स दा बाबा बोड़ वजों जाणिया जांदा इंसान समझ ही सकते हैं कि किन्ना क गुणी ते किन्ना क वो प्रवीण होएगा। ना सिर्फ ताकत वजों, शरीरक ताकत वजों, बल्कि किताब भी उन्होंने लिखी, यानी लिखारी भी उच्च कोटि दे सन। ते फिर इत्थे ही बस नहीं, हॉकी दे लाजवाब खिडारी भी सन। उन्हां दे बारे कुछ लिखिया साझा कर लवां पहलां ताकि समझ आ सके असी किस शख्सियत की गल कर रहे हैं। उन्होंने हवाई योद्धे, महान हवाई योद्धे वजों जो जाने जाते सन मेहर सिंह जी, उन्हों दे बारे जनरल विलियम स्लिम ने कुछ लिखिया जे जो मैं दसना चाहनी हाँ। स्क्वाड्रन लीडर मेहर सिंह तो मैनू बहुत आसा ने। उसकी काम करन दी लगन, विहार ते लीडरशिप दी बेमिसाल जुगत ने मैनू इन्ना प्रभावित किया कि मैं मनदा उसदे नाल काम करन वाले पूरे ग्रुप दे मैंबर बहुत खुशकिस्मत ने। इस शख्सियत दे बारे लिखण वाले जो आप ही जनरल सन, सो उस तो पहला भी जो अगे उन्हां दे बारे उन्हां दे दोस्तां वल्लों कहा जांदा सी वो इहो कि ये उड़ना सिख, यानी पहला ऐसा सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ उड़ना सिख जिसने हवाई जहाज़ दे विच बैठ के अपने आप नूं उसे मशीन का एक पुरजा ही बना लिया सी। वो समझदा ही नहीं सी कि मैं इस तो ਵੱਖ हाँ। ते जिवें लगन ते मेहनत नाल उन्हें कई उड़ाना भी भरियां ते कई पहल भी कीते जिन्हां विच पूंछ तक दे विच, जो पुंछ दे विच लैंडिंग कीती गई है, जिस तरीके फौज दे सारे यानी हवाई पुल दे तरीके उन्होंने बना लिया सी, उन्हां बारे ज़रूर जिक्र करना चाहांगे। पर एक बड़ी अजीब गल है कि इन्नी अणख ते गैरत नाल जो नौकरी कीतियां इज्जत कमाई उसका कोई सानी बन तो सकिया ही नहीं, पर प्यार नाल सारे उन्होंने ना सिर्फ दोस्त बल्कि उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर वो आप सन, उन्होंने जूनीयर जो सन ते उन्होंने सीनियर अफसर भी सन, हर एक जना प्यार नाल मुहब्बत नाल मेहर बाबा कह के सदते सन। यानी एक पासे तो वो बाबा बोड़, दूजे पासे अपनियां लई वो मेहर बाबा। तो जिस तरीके का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया उन्हों का ज़रूर मैं दसना चाहवागी। औखियां उड़ाना जिहड़ियां उन्होंने भरियां ते जिहड़े मिसाल उन्होंने कायम की वो अजे तक उन्होंने जिथे तक पहुँच ही कोई नहीं सकिया। भारतीय हवाई फौज का इक्को एक सर्व उच्च सेवा सन्मान मार्च 1944 विच उस समय के कार्यकारी लीडर मेहर सिंह नूं ही दिता गया। कमाल वेखो कि सन 1933 विच कराची विच कायम हुई सी जो पहली स्क्वाड्रन उस समय। उदों जिहड़े शुरुआती दौर विच सन 1936 विच जिहड़े 6 उस वेले पायलट शामिल किए गए सन, उन्हां च इक्को एक भारतीय स्क्वाड्रन लीडर सी बतौर पायलट शामिल होने वाले मेहर सिंह जी। ते उस समय दे जो सब तो सीनियर ऑफिसर सन HM ग्रेव एयर वाइस मार्शल वालों उन्होंने रॉयल एयर फोर्स कॉलेज विच जो मेहर सिंह जी बारे लिखिया सी पढ़ के सुनाना चाहनी हाँ, अंदाज़ा होवे कि किहो जे योद्धे इस कौम विच सन। उन्होंने लिखिया सी अंग्रेज़ कैडेटां नाल मुकाबला करना कोई खाला जी का घर नहीं हुंदा। जिस किस्म का सिरड़ी मेहनती सिद्दकी अते जांबाज हवाबाज मेहर सिंह
उसका वाकई कोई मुकाबला नहीं। लिखण वाले की पदवी भी देख लो तो फिर लिखते ने बा कमाल हौसला। जिथे वो अपने पेशे विच उच्च कोटि का पायलट मन्निया गया है, उत्थे हाकी के खिडारी वजों उहदा कोई सानी बन ही नहीं सकिया। सब तो उत्तम गल यह है कि उस वर्गा खुश दिल ते हरमन प्यारा कोई होर है ही नहीं। वो सचमुच एक वधिया धार्मिक मनुख ते बेमिसाल खिडारी है। यानी एक संपूर्ण शख्सियत के बारे अजिहा लिखिया जाना, वो भी फौज दे विच, वो भी एडे वड्डे एयर वाइस मार्शल वालों मायने रखता है। फिर इत्थे ही नहीं, सिक्खी वजों मापियां तो बड़ी डूंगी दात मिली सी ते सिक्खी नाल प्रणाए होए दा मतलब सी कि वो धार्मिक पखंडां तो किते दूर सन। इक्को एक मकसद सी कि दूजियां दी मदद करनी है ते जिथे किसी होर दी जान दे उत्ते कोई मुश्किल आउंदी सी, भावें इन्हां नूं काम मिलिया हुंदा सी या नहीं, अपने आप नूं अगाह रखण दा कि मैं एक लीडरशिप वजों जो साबित कायम करनी जे इत्थे, उसका मतलब इहो है मैं अपने हेठां काम करन दी जान नूं बचाउणा है ते जिथे जोखम दा काम होएगा मैं पहल करनी है। इहो जी शख्सियत जिसने सिੱਖੀ सुआसां दे नाल हंडाई होवे, उहदे विच सिदक नाल भरपूरता सानी, पर निमरता ते निडरता उन्हां दे विच कुट-कुट के भरी हुई सी। उन्हां नूं अंग्रेज़ी भारती एयर फोर्स विच कमिशन मिलिया सी जदों वो अजे सिर्फ BA विच ही पढ़ रहे सन। सरबत दा भला जो सिੱਖੀ दे विच सबक मिलदा है वो उन्हां दे गुड़ती दे वजों मिलिया सी। ट्रेनिंग दौरान एक भी मैं गल कर रही अधिकारी नहीं सी जिहड़ा तारीफ करनों रह गया होवे कि मेहर सिंह वर्गा तां कोई होर है ही नहीं। जिहड़े रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए वो भी देखो, एक भी कैडेट वालों कदे शिकायत ना होवे, ना सीनियर ना जूनियर वालों, पर उन्हां दा विहार जिस तरीके दा सी, इन्नी सख्त मेहनत के बावजूद हमेशा ही खिड़े मत्थे मिलना, ये भी कोई कुदरती करिश्मा ही सी। सन 1937 विच जो कमाल जिस सदका उन्हां दे नज़र विच सारियां दे एकदम आए वो ये सी कि कबाइलियां वालों फायर किया गया इन्हां दे जहाज़ ते इन्हां दे फ्यूल टैंक नूं अग लग गई। तो उदों जो कमाल मेहर सिंह जी ने विखाया कि जिस तरीके लैंडिंग उदों दलेराना ढंग नाल कीती, वो वापीती विखे सी जिथे अजे तक किसी तो उन्नी खूबसूरत तरीके नाल लैंडिंग हुई नहीं। तो वह भी जदों अग लगी होए फ्यूल टैंक नूं पहाड़ी इलाके दे विच लैंडिंग की गई, क्रैश लैंडिंग की गई, किसी नूं उम्मीद नहीं सी कि वो बचे होणगे। जरा ये देखो, वो सूरमा इकल्ला सी ते कबाइली उत्थे सन। पहाड़ी राह जिथे ना खाण नूं ना पीण नूं, सिर्फ एक बंदूक चुकी अपनी, हवाई जहाज़ जो कि उदों खत्म हो गया, उहदे विचों एक सिर्फ बंदूक चुकी ते उत्थे ही पहाड़ी इलाके दे विच गुफा दे अंदर लुक के फायर किते, उन्हां दा सामना किया। उन्हां कोल कोई वापस जाण दा नक्शा नहीं सी, फिर भी उत्थों हिम्मत हारे बगैर वो सारा इलाका पैदल तुर के बिना किसी नक्शे दे अपने वापस पहुँचे चौंकी ते जिथे उन्होंने आना सी। चौकी ते पहुँच के फिर जदों सारिਆਂ ने देखा भी इस हालत विच मेहर सिंह वापस आया तो आया किवें, ये असल विच उन्हां दी निडरता दी एक बेमिसाल जो मैं दसना चाहनी हाँ उस समय का जो सोचद्या होया कि कुछ भी ना होवे, क्योंकि टैलीफोन टूलीफोन तो हुंदे ही नहीं सी, पर किस तरीके उस हालत दे विच भी हौसला ते सबर ते हिम्मत नाल जिवें वो वापस पहुँचे, चुफेरे धुम्मां पै गईयां सन। इस तरह के क्रैश दे विचों भी कि कोई कबाइलियां दा सामना इकल्ला करदा होया बिना नक्शे दे भुखा पाना वापस भी पहुँच सकदा, ये हुंदी जे हिम्मत। पर उहदे विच जनरल विलियम स्लिम उदों जदों जिन्हां दा मैं अगे भी जिक्र किया, उन्होंने कहा अजिहा तां वापर ही नहीं सकता, किसी इंसान कोलों इन्नी हिम्मत तां असीं अंदाज़ा भी नहीं ला सकते। सो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तां एक करामात है, इस तरह कोई आम बंदा कर ही नहीं सकता। मजबूर हो के पता जे उन्होंने की लिखा, नौजवान सिख स्क्वाड्रन लीडर मेहर सिंह नूं हवाई भारती फौज दियां अखां दा खिताब मिलना चाहिए। बा कमाल, इहो जिहा खिताब अजे तक किसी नूं नहीं मिलिया।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 6 ਸਕੁਐਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋ ਹੌਕਰ ਹਰੀਕੇਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੀਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਫੌਜੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪੁੰਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਉਡਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਸਨ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੀ ਢਲਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਟਨ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਯਾਨੀ 3 ਟਨ ਭਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਵੇਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਏਡ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਖੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ। 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ। ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟੀ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਗੋਂ ਭਰੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ KS ਥਮਈਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਇਆ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ 24,000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਜ਼ੀਲਾ ਪਾਸ ਤੱਕ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ,
ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਿਨ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ 11,540 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਰੇਤਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਮਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਰਵਉੱਚ ਸੇਵਾ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉੱਡਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਹਵਾਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਔਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਲਾ, ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਗਮੇ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ। ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਛ ਤੇ ਲੇਹ ਵਿਖੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ 17 ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਇੱਕ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਇਹ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਫੌਜ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸਦਕਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ, ਹਵਾਈ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਜੋ ਸਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸਗਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਮੁਲਕ ਉਲਟ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਿਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਓਨੇ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਸਗਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸਗਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਚੀਫ ਆਫ ਏਅਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੇ, ਲਿਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜੋ ਸਾਂਝ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੰਢੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਗੰਢੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਨ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਿੱਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ। ਸੋ 16 ਮਾਰਚ ਸਨ 1952 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰ ਬਾਬਾ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ,
जिस तरीके का एक इकल्ला अजिहा जो शख्सियत साडे सामने बन के इंसान एक आया जिहदा मुकाबला करन वाला या सानी बनन वाला कोई पैदा ही नहीं होया, उसके नाम ते मेहर बाबा अवार्ड इस वेले फौज वालों जारी किया है, जो हर साल उस सेना दे उस विद्वान फौजी नूं दिता जांदा जो ड्रोन बनाउण दी कला विच अणकियासी मुहारत हासिल जिसनूं होवे। सो इस तरीके दी शख्सियत समझ सकते हैं असीं किन्नी उच्ची ते सुच्ची होएगी। सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ जे जिंदगी जिन्हों जिंदगी कहा जा सकता है। असी तो सिर्फ वक्त ही टपा जाने जम्मण तो मरण तक का, पर वो 12 साल ने जो अज तक इन्ने सालों बाद भी उन्होंने इज्जत दवाई, माण नाल उन्हों का लोग नाम लेंदे ने। बहुत कुछ सीखण नूं है उस जिंदगी विचों। मेरा सिर्फ ये सवाल है अज सारे सुनन वालियां नूं कि असीं अपने बच्चों नूं या अपनी कौम दे विच किते जिक्र किया मेहर सिंह जी का, या असीं भुला रहे हैं? जे भुला रहे हैं तो गुनाहगार कौन है? अगों आउण वाले किवें साडे बच्चे इस पासे नूं तुरनगे या किस नूं हीरो मनदिआं अगाह लंघणगे? कसूरवार किते ना किते तो असीं हाँ। इहदा मतलब है अजे भी जागीए ते इहो जिहियां शख्सियतां नूं याद रखिए। सालाना ही सही, जे रोज़ नहीं तो घट्टो घट्ट उन्हां दे जन्म दिन वाले दिन ही याद कर लईए। कोई स्कूलों दे विच इहो जिहे सैमीनार हो जाण जिहड़े बच्चे प्रभावित होण इहो जिहियां शख्सियतां तो, नाले उन्हां दा नाम अमर होवे कि वो सिख नहीं सन, सरबत दा भला मनदिआं भारती फौज दे अजिहे कमांडर सन जिन्हां नूं देख के अज भी कोई उन्हां दे नाम सुणदिआं भी सल्यूट करदा, सल्यूट करदे आं असीं इहो जिही शख्सियत नूं।